Hello guys, welcome to Phone Menu YouTube channel. So, we are now Samsung Smart Cafe Angamaly. So, yes, we have C Fold 4 and the C Flip 4 unboxing and first review. So, I just show you. So guys, we have Samsung store. Yes, we have C Fold 4 and the C Flip 4. So, full support is done by Cafe Manager Maxxin. Yes. So guys, we have C Flip 4 and the C Fold 4. So guys, first we have C Fold 4 in unboxing. So the grey-green color, 12GB to 5GB. So, okay. So guys, we have folding unboxing. 4. Okay, we have grey-green color. See, we have a sticker. Okay, so wow, so first time. Okay, so we have box. Yes, we have data cables. Okay, next we have C Flip 4. Okay. So this is purple color, 8GB, 128GB. Okay. So we have wrapper peel off here. Okay. So C Flip 4. First time we will fold it. Okay, so we have C Fold 4 and the C Flip 4. Okay, so first time we boot up here. So C Fold 4. We have C Flip 4. So we have C Fold 4 6.2 inch display. We have C Fold 4 cover display and the inner display is 7.6 inch display. Flip 4 1.9 inch cover display. This is the Victus Plus and the inner display 6.7 inch display. Okay. We C Flip 4 and C Fold 4 armor aluminium frame are used. We have IPX8, that means dust resistance and water resistance are providing foldable iron obviously. And we weight C Flip 4 183 grams and evenly distributed C Flip 4 and on the other hand C Fold 4 263 grams. Okay, weight okay, C Fold 4. C Fold 4 and the C Flip 4 coding glass Victus Plus front and back coding glass Victus Plus and C Flip 3 Victus Plus using but Fold 3 and Flip 3 Victus using. Okay, so that's an improvement. Okay, so C Fold 4 display start 6.2 inch cover display area. Okay, and we display back in start. So okay, so this is our cover display 6.2 inch dynamic camera 2x area, 120 Hz refresh rate and pixels 904 into 2316 pixels. So colors are pakka sharp and vibrant, no issues. And now let's switch to the main display. Okay, so this is an app continuity feature. The main cover screen in the use same in display use. So 7.6 inch display. Okay, 1812 into 2176 373 ppi. Okay. So we have peak brightness 1200 nits peak brightness. So this is our peak brightness 1200 nits. HDR10 plus okay supported display. Okay, so display issues so guys, next we have C Flip 3 6.2 inch display area. So we have a video playback. Okay. This is our C Flip 4 display. So 1080 into 2640 is resolution 426 ppi. So HDR10 plus support is same than 1200 nits peak brightness. So I total. So this is our peak brightness.
സോ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സി ഫോൾഡ് 4 ആൻഡ് സി ഫ്ലിപ്പ് 4 പക്കയാണ്, നോ ഇഷ്യൂസ്. സോ ഗൈസ് ഇനി നമുക്ക് ക്രീസ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്രീസ് കാണാൻ പറ്റും. മീൻസ് നമ്മുടെ ഫോൾഡ് 3ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ചെറിയൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ വെച്ചു. പക്ഷേ ഒബ്വിയസ്ലി ഫോൾഡബിൾ ആയ കാരണം നമുക്ക് ക്രീസ് വരും. ആൻഡ് നമുക്ക് സെയിം തിങ് വിത്ത് ദ സി ഫ്ലിപ്പ് 3യിലും ചെറിയ രീതിയിൽ ഉണ്ട്. ആൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് 4 MP ഒരു ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാമറയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ. മറ്റേക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു ഫുൾ വ്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാമറയാണ് നമുക്ക് തന്നെ ഫുൾ വ്യൂ ആകാം കേട്ടോ. നൈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ബൈ സാംസങ്. നമ്മുടെ സി ഫ്ലിപ്പ് 4ൻ്റെയും സി ഫോൾഡ് 4ൻ്റെയും നമുക്ക് ഓഡിയോ നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ സി ഫോൾഡ് 4. സോ ബോട്ടം ഫയറിംഗ് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ സി ഫ്ലിപ്പ് 4ൽ നോക്കാം. Again C fold 4. സോ നമ്മുടെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ S22 അൾട്രയൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ S22 അൾട്രയുടെ അത്ര ഒരു ക്രിസ്പിനെസ്സും അത്ര ലൗഡ്നെസ് ഓഡിയോ അല്ല, എന്നാലും ഒരു നീറ്റ് ഓഡിയോ, ബാഡ് പറയാനൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ നീറ്റ് ഓഡിയോ ആണ് നമുക്ക് സി ഫോൾഡ് 4 അതേപോലെ തന്നെ സി ഫ്ലിപ്പ് 4 കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് ആൻ ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഓഡിയോ. സോ ഗൈസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സി ഫോൾഡ് 4 നമ്മുടെ സി ഫ്ലിപ്പ് 4 വന്നിരിക്കുന്നത് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8+ Gen 1 LPDDR5 ആൻഡ് UFS 3.1 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മേജർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സി ഫോൾഡ് 3 നമ്മുടെ സി ഫോൾഡ് 4 ഇട്ടിരിക്കുന്ന മേജർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് യെസ് നമ്മുടെ ക്യാമറാസിനാണ്. സോ നമ്മുടെ ഫോൾഡ് 3 ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ക്യാമറക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു 12 MB ഒരു 3 ക്യാമറാസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് S21+ ഒന്നും ക്യാമറാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ S20+ൻ്റെ സെയിം ക്യാമറാസാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. സോ 50 MB ഒരു മെയിൻ ക്യാമറ, ദെൻ ഒരു 10 MB ഒരു ടെലിഫോട്ടോ, അത് നമുക്ക് 3x ഒപ്റ്റിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് രണ്ടും OIS ഉള്ള ക്യാമറാസാണ് വരിക. ആൻഡ് ദെൻ ഒരു 12 MB അൾട്രാ വൈഡ്. സോ ക്യാമറാസിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു വർത്ത് അപ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ സി ഫോൾഡ് 3 നോക്കുമ്പോൾ. ആൻഡ് സി ഫ്ലിപ്പ് 3 നോക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ക്യാമറാസ് തന്നെയാണ് വരിക. സോ സി ഫ്ലിപ്പ് 3 നോക്കുവാണെങ്കിൽ 12 MB ഒരു മെയിൻ ക്യാമറ, അതൊരു OIS വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമറ, പിന്നെ ഒരു 12 MB അൾട്രാ വൈഡ് ആണ് വരിക. ഓക്കെ, സോ അതൊരു സി ഫ്ലിപ്പ് 3 ഒരു മാസീവ് അപ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയാൻ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ ISP 8+ Gen 1 ISP ആണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഒരു മാസീവ് അപ്ഗ്രേഡ് സി ഫോൾഡ് 4 പോലെ ഒരു മാസീവ് അപ്ഗ്രേഡ് ഇല്ല ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ റിയർ ക്യാമറ. ഇനി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സി ഫോൾഡ് 4 നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോക്കാം. സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ 4 MB ഒരു ഹിഡൻ ക്യാമറ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്, അണ്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് ഒരു 10 MB ക്യാമറയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് സെയിം തിങ് വിത്ത് ദ സി ഫ്ലിപ്പ് 4ഉം ഇവിടെ നമുക്കൊരു 10 MB സെൽഫി ക്യാമറയാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ മോഡ്സ് ക്വിക്കായിട്ട് നോക്കാം. സോ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ മോഡ്സ്, രണ്ടിനും പോർട്രേറ്റ് മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ നമുക്കിവിടെ ഫോട്ടോ മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് ഫോട്ടോ മോഡിൽ തന്നെ കുറേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ മേളിൽ. ആൻഡ് ദെൻ വീഡിയോ മോഡ്. സോ വീഡിയോ മോഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ. സോ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. സോ നമുക്ക് മാക്സിമം സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എത്ര വരെ കിട്ടും നോക്കാം. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ അൾട്രാ HD at 60 FPS ഇടാൻ പോവാണ്. അൾട്രാ HD at 60. ഓക്കെ, ആൻഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓൺ ചെയ്തത് നമ്മുടെ സി ഫോൾഡ് 4 ഫുൾ HD at 60 FPS നമ്മുടെ സി ഫ്ലിപ്പ് 3 ഫുൾ HD at 30 FPS ലോക്ക് ആവും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് മോറിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ടിലും അപ്പർച്ചർ ISO വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള പ്രോ മോഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സെയിം തിങ് വിത്ത് ദ വീഡിയോ, ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോഗ്രാഫി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രോ വീഡിയോ മോഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സിംഗിൾ ടേക്ക്, ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിം ടൈമിൽ കുറച്ച് റാൻഡം ഫോട്ടോസ് ഫിൽറ്റേർഡ് ഫോട്ടോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സിംഗിൾ ടേക്ക് മോഡ്, പിന്നെ രണ്ട് നൈറ്റ് മോഡ്, ഫുഡ്, പനോരമ, സൂപ്പർ സ്ലോ മോഷൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ ലാപ്സ്, പോർട്രേറ്റ് വീഡിയോ രണ്ടും കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഡയറക്ടേഴ്സ് വ്യൂ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ബാക്ക് ക്യാമറ സെയിം ടൈമിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് വ്യൂ. സോ ദാറ്റ്സ് എ റിയലി നൈസ് ഫീച്ചർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ക്യാമറാസ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ സി ഫോൾഡ് 4 ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോണേ. ഓക്കെ ഫാസ്റ്റ് ആണ്. വൺസ് അഗെയിൻ ഇൻ 3 2 1 ഗോ. ഓക്കെ ഫാസ്റ്റ് ആണ്. വൺസ് അഗെയിൻ 3 2 1 ഗോ. ഓക്കെ നോ ഇഷ്യൂസ്. ഇനി നമുക്ക് ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ നോക്കാം. സോ ഇൻ 3 2 1 ഗോ. Okay, in 3 2 1 go. Okay, so no issues with the fingerprint scanner and face recognition. Next one flip 3 fingerprint scanner and face recognition noka. So in 3 2 1 go. Fast ആണ്. In 3 2 1 go. No issues. ഇനി നമ്മുടെ ഫേസ് in 3 2 1 go.
Okay, 3, 2, 1, go. Okay, no issues with the fingerprint scanner and face recognition. Next, നമ്മുടെ മേജർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ബാറ്ററി ആൻഡ് ചാർജിങ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ ഇതിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് 3700 mAh ബാറ്ററി നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സി ഫ്ലിപ്പ് 4ന്. പ്രീവിയസ്ലി 3300 mAh ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ 15 വാട്ടാണ് നമ്മുടെ സി ഫ്ലിപ്പ് 3 സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ 25 വാട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഇനി വയർലെസ് ചാർജിങ്ങിനായിരുന്നു നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സി ഫ്ലിപ്പ് 4 15 വാട്ടും നമ്മുടെ സി ഫ്ലിപ്പ് 3 10 വാട്ടാണ് വയർലെസ് ചാർജിങ്. ആൻഡ് റിവേഴ്സ് വയർലെസ് ചാർജിങ് രണ്ടും 4.5 വാട്ടാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സി ഫോൾഡ് 4 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4400 mAh സെയിം ആസ് ദ പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ സി ഫോൾഡ് 3 ആൻഡ് 25 വാട്ട് ചാർജറാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വയർലെസ് ചാർജിങ് ചെറിയ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സി ഫോൾഡ് 3 ആണെങ്കിൽ 11 വാട്ടാണ് വയർലെസ് ചാർജിങ്, ഇതിപ്പോൾ 15 വാട്ടും. ആൻഡ് റിവേഴ്സ് വയർലെസ് ചാർജിങ് 4.5 വാട്ട്. ഇനി നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ജനറേഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെർത്ത് അപ്ഗ്രേഡ് ആണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. നമ്മുടെ സി ഫോൾഡ് 4 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സി ഫോൾഡ് 3 നമുക്ക് ജസ്റ്റ് 12 MB ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറാസ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെയിം S22+ യൂസ് സെയിം ബാക്ക് ക്യാമറാസാണ് വന്നില്ല. അതാണ് നമ്മളൊരു ഒരു മേജർ അപ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ടു ദ സി ഫ്ലിപ്പ് 3 ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ ബാറ്ററിയാണ് നമുക്കൊരു 3300 3700 ഇട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി അപ്ഗ്രേഡ് ഉണ്ട്. സോ ഗൈസ് അതാണ് നമ്മുടെ സി ഫോൾഡ് 3 ആൻഡ് ദ സി ഫ്ലിപ്പ് 3യുടെ അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ. സോ ഗൈസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. സൈനിങ് ഓഫ്. ഇറ്റ്സ് ഫോൺ മാനിയ.